हेलो स्टूडेंट, आज आपने क्वांटम विषे आगे भणीशुं राइट। तो पहला आपने जो क्वांटम भण्या ए क्वांटम परथी आपने शुं माहिती मळे राइट, एना विषे आपने समजाववानुं छे। तो कि जो पहलो क्वांटम कयो हतो मुख्य क्वांटम, बीजो क्वांटम कयो हतो गौण क्वांटम, त्रीजो चुंबकीय क्वांटम अने पांचमो स्पिन क्वांटम राइट। तो मुख्य क्वांटम आपने शुं खबर पड़े तो कि कोष खबर पड़े, कक्षकनुं कद खबर पड़े अने मोटा भागे आपने एनाथी शुं करी शकीए छीए तो कि कक्षकनी ऊर्जा नक्की करी शकीए छे राइट। बीजो छे गौण क्वांटम एटले के एजीम्यूथल क्वांटम राइट। तो एना परथी आपने शुं खबर पड़े, शुं कीधुं छे तो कि कोईपण n कोष छे एटले के पहला नंबरनो कोष छे, बीजा नंबरनो कोष छे राइट। तो n ना कोषमां पेटा कोषनी संख्या एटले के l नी संख्या केटली होय छे, n जेटली राइट। धारो के n बराबर 1 होय तो एमां पेटा कोष बी केटला हशे, 1 हशे राइट। n बराबर 2 होय तो एमां 2 पेटा कोष हशे, आपणने खबर छे कया तो के s अने p राइट। एवी रीते l शुं आपे छे तो के पेटा कोषनी ओळख आपे छे अने कक्षकनो आकार नक्की करे छे राइट। दरेक पेटा कोषमां केटली कक्षको हशे तो के 12 + 1 जेटली। l बराबर 0 हशे तो एक कक्षक, l बराबर 1 हशे तो 3 कक्षक, एवी रीतना राइट। बीजું तो के l नी वेल्यू जो 0 होय तो कई कक्षक हशे s राइट। केटली होय तो के n - 1 जेटली राइट। पछी 0 थी लईने पछी 1 होय तो p, 2 होय तो d, 3 होय तो f राइट। ए आपने खबर है एटले के s कक्षक माटे l नी वेल्यू केटली तो के 0, p कक्षक माटे केटली 1, p कक्षको केटली होय तो के 3 होय, d माटे l नी वेल्यू केटली तो के 2 अने d कक्षको केटली होय तो के 5, d मां 5 पेटा कक्षक होय राइट। बीजुं शुं कीधुं छे तो के ते વધુ इलेक्ट्रॉनना परमाणुमां कक्षकनी ऊर्जा नक्की करे छे। कक्षकनी ऊर्जा केटली हशे ए आपणे एना परथी नक्की करी शकीए राइट। पछी ते कक्षकनो दिक्विन्यास हवे आपने चुंबकीय क्वांटम राइट। तो चुंबकीय क्वांटम परथी शुं खबर पड़े तो के ते कक्षकनो दिक्विन्यास दर्शावे छे। बीजुं कोई l ना मूल्य माटे ml ना मूल्य केटला होय तो के 12 + 1 जेटला। आगळ शीखवाड्युं ए रीते l नी वेल्यू 0 होय तो m नी मूल्य केटला हशे 1। हूँ कयो वर्ड वापरू छुं एनुं मूल्य 1 हशे राइट। m नी किंमत 1 हशे एवुं नहीं, एक मूल्य हशे राइट। एवी ज रीते जो l बराबर 1 होय तो 12 + 1 नो आंसर शुं मळशे आपणने 3। एटले के ए टाइमे ml नी वेल्यू केटली मळशे तो के 3। એટલે टोटल केटली पेटा कक्षको हशे तो के 3 पेटा कक्षको राइट। l बराबर 1 होय એટલે कयो पेटा कोष तो के p, तो p ની અંદર टोटल केटली पेटा कक्षको हशे तो के 3 पेटा कक्षको हशे राइट। એટલે એવી રીતે આપણે નક્કી કરી શકીએ। જે પ્રત્યેક પેટા કોષમાં છે કક્ષકોની સંખ્યાના જેટલું હોય છે। પછી શું કીધું છે કક્ષકોની સંખ્યા 12 + 1 તે કક્ષકો કેટલા પ્રકારે દિક્વિન્યાસ ધરાવે છે તેની શું છે સંખ્યા છે રાઈટ। નેક્સ્ટ છે ભ્રમણ ક્વોન્ટમાંક એટલે કે સ્પિન ક્વોન્ટમાંક। તો કે તે ઇલેક્ટ્રોનના ભ્રમણનો દિક્વિન્યાસ આપે છે રાઈટ। ઇલેક્ટ્રોન બે રીતે ભ્રમણ કરી શકે, એક તો પ્લસ સ્પિન હોય એની અને બીજી કઈ સ્પિન હોય તો કે માઇનસ સ્પિન રાઈટ। એટલે કે +½ અને -½ +½ ક્યારે આવે જ્યારે એની સ્પિન અપ હોય અને -½ ક્યારે આવે જ્યારે એની સ્પિન ડાઉન હોય। ઓકે सॉरी खबर पड़ी तो आ तमारे वेल्यू याद राखवानी छे राइट। नेक्स्ट उदाहरणनो दाखला नंबर 2.17 मुख्य क्वोंटमांक n बराबर 3 नी साथे कुल केटली कक्षकोनी संख्या हशे ए आपणे शुं करवानुं छे शोधवानुं छे राइट। तो n बराबर 3 छे तो एना माटे आपणे पहेला तेनी वेल्यू शोधीए l नी वेल्यू। तो l बराबर शुं थाय 0 थी लईने n - 1 तो 3 - 1 એટલે 2 એટલે 0 1 અને 2 राइट। 0 माटे कई कक्षक तो के s, 1 माटे कई तो के p, 2 माटे कई तो के d। એટલે આપણને એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે s, p અને d ટોટલ કેટલી કક્ષકો હશે 3 રાઈટ। પણ અહીંયા આપણને બીજું શું પૂછ્યું છે કુલ કક્ષકો રાઈટ। એટલે કે એની અંદર પેટા કોષો કેટલા છે એ પણ આપણે શોધીશું। તો કે જો l ના મૂલ્ય ખબર પડી ગઈ 0 1 ને 2 રાઈટ। હવે આપણે કોની વેલ્યુ શોધીએ ml ની। તો ml ની વેલ્યુ કઈ રીતે શોધીશું तो कि आपने खबर है कि 12 + 1 करता था राइट। बीजू शू कहता था कि l होय एनु +- l कर नाखवानुं तो पण आपने शू मळी जाय ml राइट। हवे ज्यारे l बराबर 0 होय तो ml नी वेल्यू पण केटली मळे 0, एक ज मूल्य मळे
એનો મતલબ કે એક કક્ષક કઈ હશે? S કક્ષક, રાઈટ? આપણે n બરાબર 3 માટે વાત કરીએ છીએ એટલે એ કક્ષક કઈ હશે? 3s. એટલે ચલો એક મળી ગઈ, ડન. ચલો બીજું શું થાય? તો કે l એક મળી છે આપણને, રાઈટ? l બરાબર 1 છે તો 1 માટે શું થાય? તો કે પ્લસ માઇનસ 1 એટલે કે +1 0 અને -1, રાઈટ? એટલે ટોટલ કેટલી વેલ્યુ મળી? 3. એનો મતલબ કે l બરાબર 1 હોય તો કઈ કક્ષક? તો કે p. તો p કક્ષકો ટોટલ કેટલી? તો કે 3. એટલે 1 વત્તા શું થઈ ગયું? 3. હવે l બરાબર 2 છે તો l બરાબર 2 એટલે +-2 એટલે +2 +1 0 -1 -2 ટોટલ કેટલી? તો કે 5, રાઈટ? પણ એ 5 કક્ષકો કોના માટે મળી આપણને? તો કે બીજા બી માટે એટલે સેકન્ડ માટે, રાઈટ? તો l બરાબર 2 હોય તો કઈ કક્ષકો? તો કે d. તો d કક્ષકો કેટલી હશે? તો કે 5. એટલે 1 વત્તા 3 વત્તા 5 કેટલા થયા? તો કે 9. એટલે ટોટલ કેટલી કક્ષકો હશે? તો કે 9 કક્ષકો હશે, રાઈટ? જુઓ છે n બરાબર 3 માં કુલ કક્ષકો 1 3s કક્ષક, 3 3p કક્ષક અને 5 3d કક્ષક. કેમ 3s 3p ને 3d લખ્યું? તો કે એમાં s, p અને d એ 3 તો પ્રેઝન્ટ છે જ, રાઈટ? અને કયા કોષની વાત કરી છે? તો કે ત્રીજા નંબરના. એટલે આપણે શું લખ્યું? 3s 3p ને 3d. આ જ ક્વેશ્ચન તમને n બરાબર 4 માટે પૂછે તો આપણે શું લખવાનું? 4s 4p 4d 4f. જેટલી પ્રેઝન્ટ હોય એટલી લખવાની, રાઈટ? સમજ પડશે? બીજી કઈ રીત છે કે આપણે કક્ષકોની સંખ્યા શોધી શકીએ? તો કે n નો શું કરવાનો? વર્ગ. અહીંયા n બરાબર શું છે? તો કે 3 છે, રાઈટ? તો 3 નો વર્ગ કેટલો થાય? 9, રાઈટ? મેં તમને લોકોને n બરાબર 3 માટે આપને જાતે ગણ્યું, રાઈટ? હવે હોમવર્કમાં તમારે લોકોએ શું કરવાનું? તો કે n બરાબર 4, રાઈટ? n બરાબર 4 માટે શું કરવાના? જેટલા શક્ય કેટલી કુલ કક્ષકો શક્ય છે, રાઈટ? હોઈ શકે એ તમારે શોધવાનું છે બંને રીતે, આ રીતે બી અને આ રીતે બી. આ રીતે શોધશો એટલે ડાયરેક્ટ તમને ખબર પડી જશે કે 4 નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. એટલે તમારે પ્રૂફ કરવાનું આ રીતના કે હા 16 આવે છે કે નથી આવતો. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ છે SPDF. સંકેતનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને નીચે જે આપેલું છે, રાઈટ? આ બધું એનું આપણે દર્શાવતી કક્ષકોનું વર્ણન કરવાનું છે, રાઈટ? હવે n બરાબર 2 એટલે કે બીજી કક્ષક અને l બરાબર શું છે? 1. તો l ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે 0 1 2 3. તો 0 હોય તો s, 1 હોય તો p, 2 હોય તો d અને 3 હોય તો શું હોય? તો કે f, રાઈટ? વી નો ધેટ. હવે l બરાબર 1 એટલે l બરાબર 1 એટલે કઈ થઈ? તો કે p એટલે કઈ કક્ષક થશે? 2p. બીજા માટે જુઓ l બરાબર 0 તો 0 હોય એટલે કઈ કક્ષક? તો કે s અને n બરાબર 4 એટલે શું થાય? તો કે 4s. સમજ પડે છે? એવી જ રીતે l બરાબર 3 તો l બરાબર 3 એટલે શું? તો કે f અને n બરાબર 5 એટલે કે 5f, રાઈટ? એવી જ રીતે l બરાબર 2 એટલે શું થાય? તો કે d અને n બરાબર 3 એટલે 3 તો 3d, રાઈટ? હવે આ જે n 5 3 4 2 એ શું દર્શાવે છે? તો કે આ ન્યુક્લિયસ છે ને તો કે આ n બરાબર 1, આ n બરાબર 2, n બરાબર 3, n બરાબર 4, રાઈટ? એટલે આપણને શું ખબર પડે એનાથી? કક્ષકો ક્યાં છે, રાઈટ? પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા, ચોથી કક્ષા એની આપણને શું મળે? માહિતી મળશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ કીધું છે 1s અને 2s વચ્ચેનો તફાવત. તો એક વસ્તુ તો કોમન છે એટલે એક વસ્તુ તો સેમ આપણે લખી શકીએ કે 1s છે, રાઈટ? તો n બરાબર શું થાય? 1 અને 2s માટે n બરાબર શું થાય? 2, રાઈટ? આ 1 અને 2 શું દર્શાવે? n ની વેલ્યુ. s છે એટલે l ની વેલ્યુ બંનેમાં સેમ 0 0. l ની વેલ્યુ 0 છે તો ms ની વેલ્યુ બી બંનેમાં કેવી આવશે? સેમ 0 0, રાઈટ? આમાં મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક કેટલો છે? 1 1s માં અને 2s માં મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક કેટલો છે? 2. આ રાઈટ? આ 1 અને જે 2 છે એ શું દર્શાવે? મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક, રાઈટ? 1s ની ઉર્જા કેવી છે? ઓછી છે. 2s ની ઉર્જા કેવી છે? વધારે છે, રાઈટ? એટલે 1s પછી 2s પછી 2p, રાઈટ? જેમ જેમ આગળ જઈએ એમ શું થાય? ઉર્જા વધતી જાય, રાઈટ? પછી 1s છે ને એ ક્યાં હોય? તો કે ન્યુક્લિયસથી નજીક હોય. આ 1s એટલે આ પહેલું, રાઈટ? 2s એટલે આ સેકન્ડની અંદર હોય. તો તમને જોઈને જ ખબર પડે છે કોનું ડિસ્ટન્સ વધારે છે ને કોનું ડિસ્ટન્સ દૂર છે, રાઈટ? એટલે જે 1s છે ને એ 1s ક્યાં હોય? તો કે કેન્દ્રથી વધારે નજીક હોય અને 2s છે ને એ કેન્દ્રથી ક્યાં હોય? થોડે દૂર હોય, રાઈટ? 1s ની કમ્પેરમાં. પછી ચોથું તો કે 1s નો જે તરંગ વિધેય છે સાઈ, રાઈટ? એ કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોનના અંતરના આલેખમાં અંતર r નો આલેખ આપણને આપેલો છે. કેવો મળે છે? જુઓ, રાઈટ? અહીંયા તમને નિશ્ચિત આમ મળે છે. જ્યારે આમાં જો વચ્ચે પીક પોઈન્ટ આવી જાય છે, રાઈટ?
તેમાં 2s માં, રાઈટ. એટલે આલેખ તમને લોકોને બંનેના બાજુમાં આપેલા છે, રાઈટ. એટલે આમાં શું હોય છે, પહેલા મહત્તમ હોય છે 1sમાં, અને પછી કેવું થાય છે, ઓછું થાય છે. જ્યારે 2sમાં પહેલા શું થાય છે, મહત્તમ હોય છે, પછી પાછું ઓછું થાય છે, પછી પાછું સ્લાઇડ વધે છે અને પછી પાછું ઓછું થઈ જાય છે. એટલે પીક પોઈન્ટ કહેવાય, રાઈટ. આ જે વધ્યું ને સ્લાઇડ એ પીક પોઈન્ટ થયો કહેવાય, રાઈટ. ચલો, અને પછી શું કીધું છે, 5મો પોઈન્ટ, તો કે 1sના sin² વિરુદ્ધ એનો જે કેન્દ્રનો જે આલેખ આપેલો છે, રાઈટ, એ આપણને બાજુમાં આપેલો છે. શું આપેલો છે જુઓ તો, કે પહેલા વધારે હોય છે, રાઈટ, અને પછી એક ટાઈમ એવું આવે છે કે એ કેવું થઈ જાય છે, શૂન્ય થઈ જાય છે. જો અહીંયા આ ગ્રાફને એક્સ ગ્રાફને સમાંતર એટલે અડી જ જાય છે. એનો મતલબ શું કે એની વેલ્યુ કેટલી થઈ જાય છે, શૂન્ય થઈ જાય છે, રાઈટ. પણ ચોક્કસ આરના મૂલ્યે મહત્તમથી એ કેવો બને છે, લઘુત્તમ. એટલે અહીંયા જો વધારે હતો પછી એકદમ શું થઈ ગયો, ઓછો થઈ ગયો, રાઈટ. અને બાજુના આલેખમાં શું કીધું છે 2sની અંદર, તો કે એનો જ્યારે આલેખ દોરીએ છે, રાઈટ, તો તેમાં પણ r બરાબર 0 તો sin² નથી જ, અને આરના મૂલ્યે sin² મહત્તમ છે, અને પછી શું થાય છે, લઘુત્તમ, અને પછી એ ઘટ થોડોક થઈને શું થાય છે, વધે છે. જો છે અહીંયા આપણને આપેલું છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં વધારે છે, પછી ઓછો થાય છે, પણ આની જેમ અહીંયા કેવું 0ને અડે છે, એવું 0 એ સ્ટ્રેટ નથી થતું, રાઈટ. ઓછું થઈ જાય છે ને પછી પાછું શું થઈ જાય છે, વધી જાય છે, રાઈટ. એટલે આ હતું એનો આલેખ. ચલો નેક્સ્ટ 6થો પોઈન્ટ. હવે 1s કક્ષકની ઇલેક્ટ્રોન સંભાવવાની ઘનતાની આપણને આકૃતિ આપી છે, 1s અને 2s, રાઈટ. તો 1s કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની હાજરીની સંભવ્યતા ઘનતા કેવી છે, સૌથી વધારે છે, રાઈટ. અને કેન્દ્રથી દૂર જઈએ તેમ એ તીવ્ર રૂપે શું થાય છે, ઘટે છે, રાઈટ. અહીંયા જુઓ કેન્દ્રની આજુબાજુ એ કેવી છે, વધારે છે, રાઈટ. પણ જેમ જેમ અહીંયા દૂર આવ્યા એટલે આ સાઈડ, રાઈટ, એ ઘનતા કેવી થાય છે, ઓછી થાય છે, રાઈટ. જો જે ટપકાની ગીચતા સ્પષ્ટ કરે છે. આમાં શું કીધું છે કે 2s કક્ષકમાં સંભાવ્યતા ઘનતા પહેલા તીવ્ર રીતે ઘટે છે, રાઈટ, અને પછી વધવાનું શું કરે છે, શરૂ કરે છે, રાઈટ. આ જો આ અંદર 1s કક્ષક છે, ન્યુક્લિયસ છે. એક નાની મહત્વની સ્થિતિને પહોંચ્યા પછી તે સંભાવના ફરીથી શું થાય છે, ઘટવા માંડે છે, રાઈટ. અને આરનું મૂલ્ય વધતા તે શૂન્ય તરફ જાય છે, જે શું સૂચવે છે, તો કે ટપકાની ગીચતા સૂચવે છે. પછી નોડલ સપાટી નથી. હવે નોડલ સપાટીનું એક સૂત્ર છે, શું, તો કે n-1. તો પહેલા માટે 1s માટે n બરાબર 1 છે, તો n-1 એટલે 1 - 1 બરાબર શું છે, તો કે 0 છે, રાઈટ. એટલે અહીંયા નોડલ સપાટી નથી. જ્યારે 2sની અંદર 2 - 1 કરીએ એટલે આપણને શું મળે, 1. એટલે કે નોડલ સપાટી કેટલી છે, એક નોડલ સપાટી એની અંદર રહેલી છે. અને લાસ્ટ શું કીધું છે, તો કે 1s કક્ષાના માટેની સીમા સપાટીની આકૃતિ આપણને આપેલી છે, 1sની અને 2sની, રાઈટ. આ ખાલી આકૃતિ આપણને સમજવા માટે આપેલી છે કે 1sની સીમા ક્યાં છે અને 2sની સીમા ક્યાં છે, રાઈટ. 1s કક્ષક કરતાં ઓબ્વિયસલી 2s કક્ષક કેવી હોય, થોડી મોટી હોય, રાઈટ. એટલે આ એની સીમા કક્ષા થઈ, અને આ 2sની સીમા કક્ષા. એની અંદર શું હોય, 1s આવેલું હોય, એની અંદર ન્યુક્લિયસ બનાવેલો હોય, રાઈટ. આ આકૃતિ તમારે લોકોએ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, ઓકે, બીકોઝ આ તમને લોકોને આપણને એને ડ્રો ના કરી શકીએ, ઓકે. પણ આ બધું તમારે સમજવું જરૂરી છે, આલેખની સમજવા અને ડ્રો કરવા જરૂરી છે, ઓકે. થેન્ક યુ.